神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。跟你旁边的人说，诗篇91属于你和属于我的家，阿们。
Mazmur 91 menjadi bagianmu dan bagianku, bagian keluargamu dan bagian keluargaku. Amin。我们要开始我们的聚会，还没开始之前，我请各位一起站起来。Yuk sama-sama bangkit berdiri yang bisa berdiri。给你旁边握个手，说耶稣爱你，耶稣祝福你。而且还要加一句，不要害怕，不要胆怯。不要挂虑，阿们。我们相信我们的神必定会帮助我们，哈利路亚。来，我们预备我们的心，来敬拜赞美他，在他的脚前。
们相信你。我们现在在你的脚前，我们说，在耶稣的脚前放下一切挂虑，完全相信，完全交托，在耶稣的脚前献上一切所有，毫不保留我敬拜你。在耶稣的脚前，在耶稣的脚前放下一切挂虑，完全相信，完全交托，在耶稣的脚前献上一切所有，毫不保留我敬拜你，毫不保留我敬拜你，毫不保留我敬拜你。让我们得胜，阿们。从我们的惧怕中得胜，从我们家庭问题中得胜，从我们人生所有的问题中得胜，阿们。谁在这里是得胜者？给主热烈的掌声，哈利路亚！我们一起来跳舞，好不好？你的脚可以往左往右一下，还有。
我软弱的改变，在你爱里我要宣告你神王，在你爱里我要宣告，我不再追逐大权，是你带领着我的生。再次我们说，在你爱里我要宣告我软弱的改变，在你爱里我要宣告你神王。在你爱里我要宣告，我不再追逐大权，是你带领着我的生。靠着耶稣，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，众子神要靠着主爱去的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，甚至主爱更宽阔，是你带领着我的生。在你爱里我要宣告我软弱的改变，在你爱里我要宣告你神王，在你爱里我要宣告，我不再追逐大权，是你带领着我的生。靠着耶稣，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，众子神要靠着主爱去的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，甚至主爱更宽阔，是你带领着我的生。靠着耶稣什么的神，靠着耶稣的神，阿们。众子神要靠着主爱去的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，甚至主爱更宽阔，是你带领着我的生，是你带领着我的生，是你带领着我的生。哈利路亚，是耶稣让我们得胜，阿们。哈利路亚，因为耶稣就是我们唯一的盼望，阿们。我们要呼喊他的名，哈利路亚。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。圣洁的意义，尽在这风雨里，只要你大声呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答，耶稣是生命，一切黑暗的阳光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。
耶稣，姐妹们一起唱立，一同宣告：2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。我们祷告：我们在天上的父，你是伟大的独一真神。感谢你祝福印度尼西亚这个国家，祝福这里的百姓，求神赐给印尼平安，求神祝福印尼远离战争、瘟疫、地震和各种天灾人祸。我们特别为总统Prabowo Subianto先生和副总统Gibran Rakabuming先生祷告，求神赐给他们敬畏神的心，爱百姓的心，求神赐下智慧和能力，帮助总统和下面的各级官员，让他们可以安心的治理好这个国家。我们把我们教会的主任牧师杨东宝牧师和CK7的主任牧师许彦哲医生牧师完全的交托在神的手中，求神保守他们的健康和牧养事工，圣灵恩膏和帮助他们能传达第3个五旬节的信息给总教会和你所有的百姓，也祝福这2位牧师他们的所有的家人都出入平安，凡事兴盛，大大的蒙福。求神兴起教会年轻的一代，耶利米一代，呼召他们，陶造他们，使用他们，愿圣灵大大浇灌他们，使他们从小就认识神，爱主耶稣，顺服圣灵。感谢神，赞美神，一切荣耀归给我们的主耶稣。哈利路亚！我的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，相信的一起说阿们。请坐。
Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Shalom.平安。 Di minggu ketiga ini kita akan memberikan persembahan diakonia. 第3个礼拜我们有奉献，就是慈善奉献。 Diakonia adalah kita akan mempersembahkan kepada bagi mereka yang membutuhkan. 就是慈善奉献，就是要奉献给那些需要的人。 Nah, mari kita sisihkan berkat yang sebagian yang Tuhan udah berikan kepada 所以 kita. 我们要把我们所得到的祝福，把它分别一点点来祝福他们。 Mari sebelum kita memberi persembahan kita berdoa. 还没有奉献之前，我们祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， terima kasih atas berkat-Mu. 为了你的祝福，我们感谢你。 Saat ini kami akan membawa berkat, memberikan berkat-Mu Tuhan bagi yang membutuhkan. 现在这个时候，我们要奉献你对的祝福给那些需要的人。 Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. 你来祝福，你来洁净这个奉献， Biarlah melalui persembahan ini boleh perluas alat kerajaan-Mu. 让我们的奉献能够扩张你的国度。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的 kami 名， siap memberi. 我们已经预备好来奉献。 Amin. 阿门。 Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indoranto Tarigan BE. Untuk gabungan Bandara Service diadakan pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Benarkah uang suami adalah uang kita, tapi uang kita adalah milik kita? Ketika cinta dan uang bertemu, siapakah sebenarnya yang mengatur? Mau hubungan harmonis dan dompet tetap sehat? Yuk kita kupas tuntas acara cerdas mengatur keuangan rumah tangga, khusus untuk para wanita dalam acara Share and Talk, Ngopi, Ngobrol Pintar WOIGB PRJ pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsyuri dan tentunya didampingi oleh host Bang Pen dan Kak Marcella Vania sebagai konten kreator. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat.
家好，从2025年10月5日开始，GBPRJ 将举办光明之子华文主日学，每周日早上9点在 Diamond 教室9楼，欢迎大家邀请朋友和家人一同来敬拜。我们也邀请会说中文的兄弟姐妹们一起来服侍，担任老师或敬拜带领。有感动的，请联络联系人哦。再见。Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 让我们的生命被翻转，主，我们感谢你。在你里
好的，我做一下祷告。 Kita berdoa. 亲爱的父神，特别感谢今天我们能够来到主你的圣殿，一起来敬拜神，特别感 Bapak 谢 yang。terkasih, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. 我们来到这里面能够听到宝贵的神的话语， Di sini kami bisa mendengar firman-Mu. 拥有神的话语，我们度过一周的时间。 Dengan firman-Mu kami boleh melewati 1 minggu. 求神让我们所有来的人心里面都能够得着神的话语回去。 Amin. Biarlah setiap kami boleh beroleh firman-Mu. 特别感谢神， Khusus kami ucap syukur. 求神来接下来一起来带领我们。 Biar Tuhan sendiri yang tuntun kami. 感谢神，奉主耶稣基督的名祷告， Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 好，各位弟兄姊妹，大家主内平安， Shalom. 下龙。OK， 好，大家请坐，大家请坐。 Silakan duduk. 好，可能有的人第一次见我啊，我是从北京来到这里。 Ada yang pertama kali mungkin baru kenal saya datang dari Beijing. 我现在在印尼已经2年的时间。 Di Indonesia saya sudah berada 2 tahun. 然后专门一起和这个讲中文的能够一起服侍，特别感谢。 Dan mengucap syukur bisa bersama-sama dengan orang-orang yang mengerti bahasa Mandarin untuk sama-sama melayani Tuhan. 也非常感谢长老能够邀请来到这里为大家分享话语。 Terima kasih buat undangannya, saya bisa hadir di sini untuk membagikan firman Tuhan. 好的，我们一起来看一下今天的话语。 Kita bisa melihat untuk firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. PPT 可以。 Iya, tolong ditayangkan. 我们今天一起看一下民数记13章17节到33节的话语。 Kita akan melihat dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 33. OK， 我看这里面大概华人多一些，我们用印尼文直接读吧。 Oke, dibacakan langsung dalam bahasa Indonesia. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Dan apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. 对，还有下一页啊。 Oke. Dan langsung datang kepada Musa, Harun
dan segenap umat Israel di Kadesh, padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan dan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Berikutnya ayat 30-33, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Amin. 好的，印尼文比较长一些。Nah, ya, bahasa Indonesia lebih panjang. 现在呢是以色列百姓要进到迦南地，然后在这个城边上。 Sekarang situasinya adalah bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan dan sekarang ada di perbatasan. 然后摩西派了12个探子去窥探这个地。 Kemudian Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengamat-amati negeri itu. 去之前摩西嘱咐了说，你们去那里看一看这个地怎么样，人怎么样，还有这个城墙怎么样。 Nah, sebelum pergi Musa sudah berpesan, kamu lihat nih ya, tanahnya bagaimana, orangnya bagaimana, lalu tempat tinggalnya, maksudnya kubu pertahanannya itu bagaimana. OK， 我们 PPT 可以下一页。Next。 OK， 他们去了也看了一下之后，然后回来告诉了摩西。 Mereka pergi, kemudian setelah melihat mereka kembali untuk memberitahukan kepada Musa. 这里面看到说，你们看一看那里的民是强是弱，土地是好是歹，是肥美是瘠薄，住处呢是营盘是坚城，然后把果子带回来。 Ya, di sini dijabarkan ya, Musa memerintahkan untuk pengintai ini melihat bangsa yang mendiami ini kuat apa lemah, banyak apa sedikit, lalu tanahnya baik apa buruk, gemuk atau kurus, kota yang didiami itu tempat terbuka atau tempat berkubu, kemudian bawa hasilnya ke sini. OK, next. 然后他们去看了之后回来告诉了摩西，那个地方呢，土地很肥沃，人也是很高很大。 然后城墙也是非常的坚固，然后也带了一串葡萄带回来了。 Mereka pergi mengamat-amati, kemudian mereka pulang menceritakan, iya kita udah masuk, terus dia gitu, negeri itu memang berlimpah-limpah susu madunya, ini hasilnya sudah dibawakan ya. Kemudian pokoknya diceritakan kondisi yang mereka lihat. 他们摩西吩咐的这个任务，他们完成的好不好？ Jadi tugas, misi yang diberikan oleh Musa, apakah mereka menyelesaikannya dengan baik? 很好，对吧？ Baik ya. 原本的按照摩西所说的，全部都告诉了摩西。 Semua yang diperintahkan oleh Musa sudah dijalani dengan baik. 但是我们看一下 next 下一个。Berikutnya. 但是我们看他们说完了眼睛所看到的这些事实以后，又说了别的话。 Tetapi setelah mereka menceritakan semua yang mereka lihat, berikutnya ada kata-kata lain. 他们说，我们不可以上去夺的那个城，那个城是吞吃居民之地。 Mereka katakan kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. 说那里的人个子很高，看我们就像蚂蚱一样。 Mereka bilang, oh, orang di sana tuh tinggi-tinggi, besar-besar perawakannya. Mereka melihat kita kayak belalang. 各位，出发之前的时候，摩西有没有让他们说这些呢？ Sebelum berangkat, apakah Musa memerintahkan untuk mereka mengatakan tentang ini? 摩西所要的就是那个地好不好，反馈回来这个信息就可以。
Musa hanya memerintahkan mereka lihat nih tanahnya bagus apa enggak, itu aja laporkan. 摩西没有问他我们能不能得那个地，那个地人高到像蚂蚱一样，没有这样说。 Musa tidak menanyakan apakah kita bisa menyerang bangsa itu atau tidak. Musa tidak menanyakan tentang itu. 也就是说，这些都是10个探子他们的想法。 Semua ini hanya pemikiran dari 10 pengintai itu. 对吧，各位？ Betul? 这个不是摩西想要的吧？ Ini bukan yang diminta dari Musa. 所以说10个探子报了恶信。 Jadi 10 pengintai ini membawa kabar buruk. 那相反有2个探子呢，他们却报了什么呢？喜信。 Tetapi sebaliknya ada 2 pengintai yang mengabarkan kabar baik. 我们 last。他们有2个探子回来说什么呢？那个地是极美之地。 Yang 2 ini apa yang dikabarkan bahwa tanah itu luar biasa baiknya. 说耶和华神应许我们一定会把这个地交给我们的。 Mengatakan jika Tuhan berkenan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. 他们在说的是什么话呢？ Apa yang mereka sampaikan? 他们说的是神的应许。 Yang mereka sampaikan adalah janji Tuhan. 那么现在我们看出来了， Jadi kita bisa melihat 在这个12个探子里面分2类人。 dari 12 pengintai ini ada dua kelompok, 2 jenis orang. 一类是说着自己的想法， Yang satu kelompok menyampaikan pemikirannya sendiri. 一类是说着神的应许。 Yang satu lagi menyampaikan janji Tuhan. 那各位说着这个想法的结局是什么呢？ Lalu apa akibatnya dari yang menyampaikan kabar buruk, yang menyampaikan pemikiran sendiri? 那今天不是给大家讲圣经故事， Hari ini bukan hanya menceritakan kisah Alkitab saja. 这个就是我们的信仰。 Ini adalah keyakinan atau kepercayaan kita. 我们的信仰里面也有2种信仰， Di dalam kepercayaan, keyakinan kita itu juga ada 2 jenis. 一种信仰是遇见事情、遇见问题之后说自己的想法。 Ada satu jenis adalah ketika kita bertemu masalah, persoalan, yang muncul adalah pikiran sendiri. 还有一种是遇见事情、遇见环境、遇见问题，说神的话语是什么。 Tetapi ada satu jenis lagi yang ketika bertemu masalah, menghadapi situasi, menghadapi kesulitan, yang disampaikan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan ngomongnya apa? 那么说着自己想法、说着自己的看法的结果是什么呢？ Lalu apa akibatnya dari menyampaikan pemikiran sendiri? 好，我们看一下 next。OK， 这里啊，这里面是10个探子说了自己的想法。 Di sini disampaikan 10 pengintai yang menyampaikan kabar pemikiran diri sendiri. 大家生活当中喜欢遇见不顺心的事情吗？ Tentu saja dalam kehidupan kita suka nggak sih menghadapi hal-hal yang nggak enak gitu. 遇见这些事情的时候，大家心里想，我也去教会啊，我也去奉献，我也参与到服事啊，为什么神还让我遇见这样的问题？ Ketika bertemu hal yang mungkin tidak lancar atau tidak mengenakan, kita mungkin berpikir, saya udah ibadah, saya memberi persembahan, saya sudah melakukan pelayanan, kenapa sampai begini? 各位，大家有过这样的想法吗？ Pernah punya pemikiran seperti itu? 神怎么不祝福我？ Kok Tuhan nggak berkati saya? 那这里面也是他们说什么呢？说完这个自己的想法之后呢，给周围人带来了很大的问题。 Sebab itu ketika 10 pengintai menyampaikan pemikiran mereka sendiri, akibatnya muncul masalah besar di tengah jemaat. 这里面说，人们都大声喧嚷，然后百姓们都哭嚎。 Dikatakan di sini segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 10个探子说了自己的想法之后，周围的人是高兴呢，还是悲伤呢？ 10 pengintai menyampaikan pemikiran mereka sendiri. Akhirnya jemaat menjadi senang atau sedih? 圣经说悲伤，对吧？ Di firman Tuhan mengatakan mereka tuh sedih ya kan? 那各位就到这里就结束了吗？ Sampai di sini selesai? 还会再往下发展。 Coba berikutnya. 然后这里面说，开始向摩西和亚伦发怨言。 Di sini dikatakan bahwa mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun.
我们有的时候会想，哎呀，都是因为他，然后让我心里面很难。 Seringkali kita berpikir menyalahkan orang lain ya, gara-gara dia sih jadi saya susah nih. 都是因为这个人让我心里面很难。 Gara-gara orang ini nih bikin hati saya susah. 因为这个事情让我很难。 Karena masalah ini nih bikin saya susah. 那就到这里就结束了吗？ Begitu penyelesaiannya. 圣经里面再往下的时候说， Berikutnya dikatakan 说埋怨神。 mereka menggerutu menyalahkan Tuhan. 哎呀，都是神。 Ya Tuhan sih. 这里面10个探子也说，因为耶和华把我们引导到这里面。 Jadi akibat dari perkataan 10 pengintai bangsa Israel menggerutu mengatakan karena Tuhan sih bawa kita sampai ke sini. 然后开始陷入到极端的想法当中。 Kemudian sampai masuk terjerumus ke dalam pemikiran yang ekstrim. 圣经里面说，他们开始想到了自己的儿女和妻子都要死在这里。 Mereka sampai berpikir bahwa istri, anak-anak semua akan mati di sini. 各位，实际是没有发生的事情，对吧？ Itu sebenarnya belum terjadi ya kan, tidak ada kejadian seperti itu. 但是想法已经开始进入到那个环节了。 Tapi pemikiran sudah nyampe ke situ. 然后最后呢？ Terakhir. 最后说不再相信神，不再相信神，开始依靠自己的手段和方法。 Akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan, mulai mengandalkan cara manusia. 中国有一句话叫“比起相信神，还不如相信鸡屁股”。 Ya dalam bahasa Mandarin dikatakan daripada percaya Tuhan mendingan percaya sama bokong ayam gitu ya. 为什么呢？因为鸡的话每天都有鸡蛋出来。 Karena dari ayam bisa ada telur, bertelur mereka. 信神的话太空了。 Kalau kayak percaya Tuhan tuh terlalu abstrak ya. 各位，这个是什么？怎么样才能到达这个地步呢？ Kenapa bisa sampai tahap seperti ini? 就是从说自己想法、看法开始的。 Itu dimulai dari perkataan yang hanya menyampaikan pikiran sendiri atau pendapat sendiri. 那么这两种信仰就很分明了。 Jadi cara kepercayaan seperti ini jadi sangat berbeda, ketahuan bedanya jelas sekali. 我们是相信自己眼睛所看的、所感觉的、所感受的呢，还是相信神的话语？ Apakah kita percaya apa yang kita lihat atau yang kita rasa, atau kita percaya pada firman Tuhan? OK， 我们 next。所以我们的信仰一定要学习把想法和信仰得分开。 Jadi kita harus belajar untuk memisahkan dengan tepat antara pikiran sendiri dengan firman Tuhan. 那么说自己想法，也就是神说恶言。 Jadi mengatakan pikiran sendiri seperti yang dalam firman Tuhan katakan kabar busuk. 圣经里面说恶言的人在地上必坚立不住，祸患必猎取强暴的人将他打倒。 Mazmur 140 ayat 11 mengatakan pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. 我们每一个人来教会都是为了蒙祝福来的，对吧？ Kita datang ibadah supaya bisa menerima berkat, bukankah begitu? 没人想来教会让这个祸患吧？ Gak ada ya orang yang datang ke gereja cari masalah. 但是如果你准确知道祸患是从哪里开始的，你就能得到祝福。 Tetapi kalau saudara tahu dari mana asalnya malapetaka atau kecelakaan itu, 各位，圣经说祸患从哪里开始呢？ dikatakan di mana masalah itu muncul? 从说恶言的人开始。 Kalau dalam bahasa Chinese tuh mengatakan kabar buruk atau kabar jelek, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pemfitnah. Jadi orang-orang yang mengatakan hal-hal yang buruk. 恶言印尼语叫加哈是吧？ Ya, jahat. 加哈啊。那什么是恶言呢？就是说自己的想法。 Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan yang buruk atau yang jahat itu, atau di sini diterjemahkan pemfitnah, yaitu mengatakan pemikiran sendiri. OK， 说的可能有点太空，然后给大家举一个实际的例子。 Misalnya kita ambil satu contoh. 下一个 next。OK， 我是2年前来到印尼。 Ya, berikutnya 2 tahun yang lalu saya datang ke Indonesia. 2023年8月31号到达印尼。 tahun 2023 tanggal 31 Agustus tiba di Indonesia. 在印尼住了2周之后呢，突然我这个肾结石犯了。
Kemudian 2 minggu ada di Indonesia ya, sakit ginjal saya kambuh. 来之前呢，我心里面也是得到神的这个应许，要来印尼传福音。 Sebelum datang saya sudah mendapat janji Tuhan untuk datang ke Indonesia mengabarkan Injil 所以来到印尼这个宣教， dan untuk menjadi misionaris di Indonesia. 但是刚来第2周的时间，突然后面就很疼。 Kemudian baru datang 2 minggu ya, saya sudah merasakan sangat sakit. 哇，这个疼的实在受不了， Begitu sakitnya sampai nggak tahan ya. 然后语言也不通， Bahasanya juga nggak nyambung, 也不认识任何人， nggak kenal siapa-siapa. 哇，然后很难很难，心里。 Ya benar-benar sangat kesulitan. 但感谢印尼的人比较热情， Dan puji Tuhan orang-orang Indonesia tuh lebih hangat orangnya ya. 然后我旁边有一个邻居老奶奶过来找我们， Jadi tetangga kami, seorang ibu tua dia datang mencari kami. 然后就带了我们去了这个医院。 Bawa kami ke rumah sakit. 医院都检查结束之后呢，发现就是肾结石。 Setelah diperiksa itu oleh rumah sakit, ternyata kesimpulannya ada batu ginjal. 但是一问的话，印尼的这个医院做手术很贵， Tetapi setelah tanya-tanya, wah ternyata operasi itu mahal ya di Indonesia. 要27条， 27 juta. 在中国的话2条就 OK 了。 Kalau di China 2 juta aja selesai beres. 但是我们刚来的话，这个也租了房子，也给孩子找了学校，基本上带的钱也花完了。 Ketika kami datang ke Indonesia, kami sudah sewa rumah, kami sudah daftarkan anak-anak sekolah. Jadi uang yang dibawa pun udah hampir habis. 哇，所以医院这条路是走不通了。 Jadi mau ke rumah sakit itu udah jalan buntu deh, udah nggak bisa gitu. 然后回到家里面特别的难，每天都这个睡觉的时候都很疼，这样起来。 Tapi pulang sampai rumah itu kesulitan sekali ya, setiap kali mau tidur berasa sakit banget. 当时心里面有一个声音上来， Saat itu di dalam hati muncul suatu suara, 我不是神派我来这传福音的吗？ bukankah Tuhan yang mengutus saya ke sini untuk mengabarkan firman Tuhan? 大家是否看我很年轻是吧？ Saudara lihat saya masih muda kan ya? 我也想，我这么年轻，怎么能用疾病把我挡住呢？ Saya juga berpikir, ini saya masih muda, masa sih terhalang oleh penyakit? 来印尼之前，到国外之前，我从来没有想过疾病会把我挡住。 Sebelum ke Indonesia, jadi sebelum ke luar negeri, saya nggak pernah berpikir bahwa penyakit bisa menghalangi saya. 所以那个时候我心里面开始就思想了， Jadi saya mulai mikir nih, 神啊，不是你让我来到印尼吗？ Tuhan, bukankah Tuhan yang minta saya ke Indonesia? 那为什么现在什么都没有做，然后就开始疾病挡在这里呢？ Kenapa setelah semuanya udah nggak punya, malah dikasih penyakit? 我心里面就开始嘀咕了，就开始想了， Nah, mulai nih saya berpikir-pikir, 哎呀，可能神不喜悦我在印尼传福音啊。 aduh jangan-jangan Tuhan nggak suka nih saya menginjil di Indonesia. 或者就是我这个人个人水平能力不行，所以神不喜悦我在这。 Atau mungkin kemampuan saya masih nggak sampai, makanya Tuhan tuh nggak mau. 然后我又想，我是在神面前做了什么错的事情吗？ Kemudian saya juga berpikir lagi, aku melakukan kesalahan apa ya di hadapan 大家 Tuhan? 能想象到吧？就是想法特别多， Saudara bisa bayangkan itu pemikiran mulai banyak ini dan itu. 然后又一边有想法，一边又想着，到底从哪条路能够把这个事情给解决呢？ Sambil berpikiran seperti itu di lain pihak juga sambil berpikir jalan keluarnya gimana ya, apa yang harus dilakukan. 但是感谢神，有一次机会要陪这个印尼的一位牧师去中国， Puji Tuhan ada satu kesempatan di mana saya harus menemani seorang hamba Tuhan pergi ke China. 大概就是1个月的时间，然后10月份的时候，然后我回去了一趟。 Jadi kira-kira di bulan Oktober ya saya sempat kembali ke China. 但回去的话，这个疾病有2种这个治疗的方法， Jadi penyakit ini ada 2 macam cara penyembuhannya. 一种是要开刀，一种不用开刀。 Yang satu itu perlu operasi, yang satu caranya lagi tidak perlu operasi.
然后我就选择了不用开刀，那个激光碎石。Saya memilih untuk tidak perlu operasi, jadi pakai sinar gitu ya. 但是那个做完之后，必须1周之后再复查才可以。 Tetapi setelah melakukan itu 1 minggu kemudian harus kontrol lagi. 结果做完之后没有时间复查，然后就回到印尼了。 Setelah melakukan tindakan itu saya nggak punya waktu untuk kontrol lagi, saya kembali ke Indonesia. 很奇怪，回到中国一点都不疼，一回印尼就开始疼起来了。 Yang anehnya adalah waktu di China nggak ada sakitnya, pulang ke Indonesia malah jadi sakit. 哇，一下飞机就开始走路都是这个样子走路。 Baru turun pesawat aja saking sakitnya ya, jalannya aja miring gitu. 来的时候说，神说这个印尼是神给我的极美之地。 Ketika datang dulu ya, pertama kali datang saya menyebut ini adalah tanah yang luar biasa baik ya, yaitu Indonesia. 哎呀，现在成为我的吞吃我的这个之地了。 Kok jadi seperti kata-kata pengintai ini seperti tanah yang memakan saya. 因为我的签证呢，当时没有办下这长期签证，所以我已经出去再进来的话，不能再出去了。 Karena waktu itu saya belum melakukan visa yang panjang gitu ya. Jadi kalau saya sudah keluar masuk lagi nggak bisa keluar lagi. 所以那个时候天天在家里面过得很累。 Jadi hari-hari itu saya lewati dengan sangat melelahkan. 每天晚上3点多就起来了。 Setiap malam, setiap subuh ya, jam 3 saya harus bangun. 但是有一天我的电话突然响了。 Tapi tiba-tiba suatu kali telepon saya berbunyi. 是一位牧师给我打电话。 Seorang hamba Tuhan yang menelepon saya. 因为他听说了我的事情之后，他给我打电话。 Dia mendengar kabar tentang saya lalu dia menelpon saya. 这个牧师就给我打电话说，你不要靠人，也不要靠医院，也不要靠钱。如果你不经历神的话，以后给别人怎么做见证？ Dia katakan jangan andalkan manusia, jangan andalkan rumah sakit, jangan andalkan uang. Kalau kamu tidak mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan, bagaimana kamu nanti mengabarkan Injil? 那听这位牧师的时候，我心里面有2种声音。 Setelah mendengar kata-kata Pak Pendeta ini, di dalam hati saya ada 2 suara. 这个病又没有在你的身上，你这样说话。Yang suara yang pertama mengatakan, iya kan bukan lu yang sakit gitu ya, enak aja ngomong gitu. 但是另外一个声音就是阿门。 Tapi suara yang satu lagi mengatakan amin. 我选择哪一个呢？ Yang mana yang saya pilih? 我选择了第一个。 Saya memilih yang pertama. 我是心里面很埋怨。 Jadi di dalam hati itu saya bersungut-sungut, saya ngedumel. 说你又不是我。 Kamu kan bukan saya. 所以从那之后呢，然后每天早上起来就读圣经。 Sejak saat itu setiap pagi saya juga membaca firman Tuhan. 各位，不是我喜欢读圣经， Bukan karena saya suka baca firman 是 Tuhan. 3点多就疼起来了。 Karena setiap jam 3 tuh sakit. 疼起来你没有事情可做。 Dan kalau sudah sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. 看见我妻子跟孩子睡得很香。 Melihat istri dan anak-anak tidurnya nyenyak sekali. 结婚的时候说同甘共苦是吧？ Waktu menikah mengatakan sama-sama senang, sama-sama susah ya. 到苦的时候人家睡得很香。 Giliran susah dia tidurnya nyenyak. 但是感谢神的是，就那段时间，然后我看圣经。 Tapi puji Tuhan karena waktu-waktu itu saya pakai untuk baca firman Tuhan. 刚好我们是从诗篇140篇开始的。 Mulai dari Mazmur 140 bacanya. 我们每天读一篇之后呢，把它默想，然后写下来，发到我们的同工群里面。 Jadi setiap kali kita baca, renungkan, lalu tulis kesimpulan, lalu dibagikan ke grup ya, grup doa bersama. 就这样每天去读一篇圣经，去默想的时候，心里面特别感谢神。 Jadi begitulah berlalu setiap hari baca satu perikop, kemudian direnungkan, kemudian dituliskan hasil perenungan itu ya, dibagikan kepada para pengerja. 就好像神亲自拉着我的手，每天在往前走一样。 Sama seperti ada yang menggandeng tangan saya untuk berjalan melangkah setiap hari. 其中让我心里面转变的2个话语给大家读一下。 Ada 2 perkataan yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Coba kita baca. 诗篇146篇第3节说：“你不要依靠君王，不要依靠世人，
他一点不能帮助。 Mazmur 146 ayat 3 mengatakan janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. 哇，读到这个话语的时候，我心里面一直想依靠谁啊？ Setelah membaca firman Tuhan ini saya berpikir, wah bagaimana saya harus berharap sama siapa? 想依靠人。 Percaya sama orang kah? 哎呀，我要认识在医院上班的这个人的话多好呀！ Siapa tahu kalau saya kenal sama orang yang kerja di rumah sakit kan bagus ya. 我要是会一个像这翻译能够说明白的话也行。 Atau mungkin kenal sama penterjemah yang bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas kan oke juga. 就是心里面向着人的部分还有很多的余地。 Jadi masih banyak kesempatan untuk mau berharap sama orang. 就比起说相信神，更加的想相信人。 Jadi daripada percaya sama Tuhan kok kayaknya lebih baik percaya sama manusia. 但是圣经里面话语说什么？他们能不能帮助？ Tapi firman Tuhan katakan apa? Apakah manusia dapat menolong? 各位，人能不能帮助？ Bisa manusia itu menolong? 能帮助吗？ Bisa menolong? 可能这个肉体上的事情能帮助。 Ya mungkin kalau misalnya secara badania mungkin masih bisa menolong. 各位，大家去天国的话，人能不能帮助？ Tapi untuk jalan ke surga, memberikan keselamatan bisa. 你的灵魂的话，人能不能帮助？ Untuk masalah rohani kita, dapatkah manusia memberi pertolongan? 帮不了。 Itu tidak bisa. 哇，那天读这个话语的时候，我心里面向着人的部分放下了。 Hari itu ketika membaca ayat ini saya langsung melepaskan harapan kepada manusia. 箴言书3章5节说，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Di dalam Amsal mengatakan akuilah dia dalam segala jalanmu maka ia akan menuntunmu. 哇，那个时候我心里面开始认定神啊，这个是神赐给我的。 Jadi pada saat itu saya mulai yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai, yang menolong saya. 那我要来印尼的话，神知不知道？神都知道，不是吗？ Jadi saya datang ke Indonesia, Tuhan tahu nggak? Tuhan pasti tahu. 那这个疾病神知不知道？神 Mengenai 知道。 penyakit ini, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. 哇，那个时候心里面开始不再想期待着谁能帮助我一下。 Jadi mulai saat itu saya mulai tidak lagi berharap siapa ya yang bisa bantu saya. 然后就这样在读圣经的时候，大概10天过去了啊，147篇就是10天过去了。 Jadi sekarang di Mazmur 147 kira-kira 7 hari kemudian sudah berlalu. 这里面说医好伤心的人，裹好他们的伤处。 Di sini mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. 我心里面开始这个话语进到我的心里了。 Mulai firman ini masuk ke dalam hati saya. 神说他会医好伤心的人。 Tuhan katakan bahwa dia akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. 然后从那开始，我的心里面不再难， Jadi mulai dari saat itu hati saya sudah nggak susah lagi. 身体还是每天都在疼。 Iya, badan masih sakit setiap hari. 然后去厕所小便的话都是尿血。 Jadi bahkan waktu ke toilet buang air kecil ya munculnya darah. 但是心里已经很明显不被这个影响了。 Tetapi di dalam hati sudah sangat jelas tidak lagi terpengaruh oleh semua keadaan ini. 因为心里面有神的话语装进来了。 Karena di dalam hati ini ada firman Tuhan yang masuk dan memenuhinya. 很感谢神。 Puji Tuhan. 2个月以后， 2 bulan kemudian, 12月23号， yaitu tanggal 23 Desember, 然后这个 Wesley 教会邀请去他们教会分享。 Gereja Metodis mengundang saya untuk sharing di sana. 早上5点多就起来了， Pagi-pagi jam 5 sudah bangun. 去卫生间的时候，这个石头出来了。 Jadi ketika ke kamar kecil, keluarlah batu ini. 不用手术了。 Tidak perlu operasi lagi. 哇，刚好25号是圣诞节， Pas tanggal 25 itu kan Natalan. 这是圣诞节神给的最好的礼物。 Ini adalah kado Natal yang paling baik yang Tuhan berikan buat saya. 好，我们下一个 next。 Berikutnya. 那各位，我们到底相信哪一个呢？ Mana yang kita percaya? 大家相信神的话语呢，还是相信自己的想法？
Percaya sama firman Tuhan atau percaya sama pemikiran sendiri? 耶稣也是说人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。 Bukankah Yesus juga berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. 各位，这个信仰它不是很空、很大、很触及不到的事情。 Kepercayaan ini atau iman percaya keyakinan ini bukan sesuatu yang abstrak, yang besar, yang kayak nggak kelihatan gitu. 这个信仰是和我们生活息息相关的。 Tetapi keyakinan ini adalah yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. 也就是说，现在大家心里面相信自己的想法呢，还是相信神的话语呢？ Misalnya hari ini, saudara lebih memilih pemikiran sendiri atau percaya pada firman Tuhan? 神说人活着不是靠食物的， Firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. 靠什么？ Tapi apa? 靠神的话语。 Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan，对吧？ Andalkan firman Tuhan. 说两句英语，大家就很高兴了。好，我们一起再往下看一下。Next， 各位，耶稣也是向着门徒们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。” Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 各位，这个是耶稣升天时候给我们的应许。 Ini adalah janji yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. 我们所拥有的福音不只是局限在我里面。 Jadi Injil yang kita miliki bukan hanya di diri kita sendiri saja. 耶稣说到哪里？ Tuhan Yesus katakan sampai ke mana? 到地极。 Sampai ke ujung bumi. 到地极，各位。 Sampai ke ujung bumi, saudara-saudari. 谁去传福音到地极啊？ Siapa yang mau mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi? 在北极和南极，谁去传呀？ Kutub utara, kutub selatan, siapa yang mau kabarkan firman? 在太平洋岛屿有一个国家叫萨摩亚，谁去那里传福音呀？ Atau ada sebuah pulau di Pasifik sana namanya Pulau Samoa, siapa yang mau ke sana? 各位，谁去传呀？ Siapa? 有这样一句话语， Ada perkataan yang berkata, 说世界的通用货币是美元， mata uang yang berlaku di seluruh dunia adalah dolar Amerika. 世界通用语言是英语， Bahasa yang berlaku di seluruh dunia adalah bahasa Inggris. 没有一个地方是没有什么中国人的。 Tetapi dimanapun di dunia ini tidak ada satu tempat tanpa orang Tionghoa. 那耶稣说把福音传到地极， Kan Tuhan Yesus pesennya firman Tuhan harus Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi. 谁来呀？ Siapa yang pergi? 谁呀？哇，我们印尼的华人都200年前都已经来到印尼了。 Jadi orang Tionghoa yang ada di Indonesia 200 tahun yang lalu aja udah nyampe ke Indonesia kan? 啊，有的人说我来印尼是因为我逃难，因为我这个来这要挣钱要生活。 Ada yang berkata saya tuh datang ke Indonesia karena melarikan diri, mau mencari nafkah, mencari kehidupan. 各位，不是的， Tidak begitu. 是为了神要把福音传到地极，所以来到这里。 Tetapi untuk tujuan firman Tuhan disebarkan sampai ke ujung dunia, itu tujuannya saudara ada di sini. 去年我们有个弟兄去了这个太平洋一个小岛屿叫萨摩亚， Tahun lalu ada seorang saudara kami yang sampai ke kepulauan di Pasifik sana namanya Pulau Samoa. 哇，到那里一去的话，这福建人早已经在那里扎根了。 Ternyata sampai di sana dia mendapati orang Hokkien, orang Fujian ya sudah di sana. 然后他们在那里开这个炸鸡店， Kemudian mereka buka toko kelontong gitu ya. 哇，当地人特别喜欢。 Wah, ternyata orang-orang setempat sangat suka. 然后 KFC 要去那个国家开，不让。 Tetapi Kentucky Fried Chicken, KFC, mau buka di sana aja nggak dikasih loh. 说我们已经习惯吃这个福建人做的，不喜欢吃 KFC。 Katanya kami sudah terbiasa dengan makanan Fujian ini ya, dengan makanan ini, jadi nggak mau yang lain. 真的，大家现在到处去旅游走一走的话，到处能听见华语，不是吗？
Kalau saudara pergi jalan-jalan kemanapun, kayaknya tuh bisa dengan mudah terdengar suara Mandarin terdengar gitu ya. 所以不是各位是为了在这生活来到这里的， Jadi bukan hanya untuk kehidupan saudara datang ke tempat ini. 是神要借着大家也想给印尼带来什么福音，不是吗？ Tetapi melalui saudara, Tuhan ingin supaya Injil itu juga tersebar di Indonesia, 那 bukankah 拿着我 begitu? 们自己的想法看我们的话，哎呀，我连自己都搞不明白，怎么能搞懂这福音的事情呢？ Kalau kita pakai pemikiran kita mungkin berkata, saya sendiri aja nggak ngerti, gimana mau jadi pekabar Injil? 各位，这个就叫恶言，就是自己的想法。 Ini namanya kabar busuk, pikiran sendiri. 但是神的应许说，传福音直到地极。 Tapi janji firman Tuhan adalah firman Injilnya akan tersebar sampai ke ujung bumi. 那各位，神要借着我们来都做工的。 Tuhan mau bekerja melalui kita. 有的说啊，年纪大了也不会讲，也不会说，怎么做工啊？ Mungkin saudara berkata, ya usianya sudah lanjut, nggak bisa bicara, terus mau kerjanya bagaimana? 各位，我们的心和神的话语连接在一起的话，就能看见神要做工的地方。 Saudara, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu di mana Tuhan mau pakai kita untuk bekerja. 我刚才听到我们教会的应许是丰收之年，2025年，对吧？ Tadi saya mendengar ya bahwa tema tahun ini gereja kita 2025 adalah the year of harvest, tahun penuaian. 有的人用眼睛看，这一年下来也没长几个人啊，怎么也没有丰收啊？ Mungkin saudara bisa dengan mata sendiri melihat lalu menyimpulkan bahwa kayaknya nggak nambah berapa banyak orang kok, apa yang dimaksud dengan tahun penuaian. 各位，神喜悦的是我们用相信的眼睛去看。 Yang Tuhan berkenan adalah kita melihat dengan mata iman, 那神 percaya. 给了教会是丰收之年的意思是，今年是什么年？就是丰收之年。 Ketika Tuhan memberikan tema seperti ini, maka kita yakini tahun ini tahun apa? Tahun penuaian. 还有，不要站在远处看，而你是跨一步进到这个应许里面。 Jadi jangan berdiri di luar, jangan melihat dengan berdiri di luar ya, tapi kita masuk ke dalam janji itu. 圣经说庄稼都熟了，对吧？ Firman Tuhan bukankah berkata tuaian sudah matang, ya kan? 等着干什么？收割， Tinggal tunggu apa? Menuai. 收割就可以了。 Tinggal dituai saja. 怎么收割呀？ Bagaimana menuainya? 不知道。 Tidak tahu sih. 你相信，你往前迈步就可以。 Tapi saudara dengan iman, percaya saja dan melangkah saja. 那神说要借着华人把这个福音传到地极的， Tuhan mau supaya Injilnya itu tersebar sampai ke ujung bumi melalui orang Tionghoa. 所以大家遇见再大的问题也是啊，神的应许是不变的。 Apapun masalah yang saudara alami atau sebesar apapun masalah itu, percaya bahwa Tuhan punya janji, punya rencana. 我也是从这个那个事情出来之后呢，其实还遇见很多不同的问题。 Walaupun permasalahan yang tadi udah beres ya, sebenarnya berikutnya juga bertemu dengan banyak masalah. 心里面有很多次想要，哎呀，还是回中国去吧。 Dan di dalam hati berkali-kali juga muncul, sudahlah kembali saja ke China. 现在中国条件不比以前，已经发展很好了。 Karena sekarang situasi di China kan tidak seperti dulu ya, sudah sangat baik sekarang. 生活也很便利，物价也又很低。 Harga-harga di sana murah, kemudian kehidupan juga sudah sangat nyaman, sangat mudah. 干嘛给自己找苦吃呢？ Kok susah-susah ya? 其实心里面有很多次想放弃，哎呀，回家吧。 Sebenarnya di dalam hati juga berkali-kali pengen udah lepas aja, tinggalin aja gitu ya, pulang. 但是神在让我们学习一个，就是相信神的话语。 Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada firman-Nya. 神说，耶稣说，你要以耶稣基督的心为心去生活。 Tuhan katakan dalam firman-Nya memiliki hati seperti Kristus. 就是不要以你的心生活， Jadi jangan seperti hatimu atau pikiranmu. 你的想法不重要， Pikiranmu itu nggak penting. 重要的是神怎么说， Yang penting adalah bagaimana kata Tuhan. 神怎么看， Bagaimana Tuhan melihat. 神怎么想， Bagaimana yang menjadi pikiran Tuhan. 神怎么做。
bagaimana yang Tuhan akan lakukan. 当我们的心和这个神的心联合在一起的时候， Ketika hati kita melekat nyambung sama Tuhan, 我们心里面一定会来的盼望， maka akan timbul pengharapan dalam hati kita. 心开始和神的话语联合在一起的时候， Ketika kita menyatu dengan firman-Nya, 发现印尼比中国好。 kita bisa mendapati bahwa Indonesia lebih baik dari China. 以前看到的都是这不好那不好，这里不好人不好，所以都不好。 Dulu yang dilihat semua yang buruk, ini jelek, ini nggak bagus, ini nggak baik gitu orang-orangnya dan bla bla bla. 但是心和神话语连接在一起的时候，发现这也好那也好，所有的都很好。 Tetapi ketika hati melekat dengan firman-Nya, maka ini baik, itu bagus, semuanya baik. 所以时间稍微总结一下，所以我们的信仰是源自于我们的内心的。 Jadi iman kita itu muncul dari hati kita. 有两种信仰， Ada dua macam keyakinan. 一种是相信自己的感觉感受， Yang satu adalah percaya kepada perasaan sendiri, pemikiran sendiri. 一个是相信神的话语。 Yang satu lagi percaya pada firman Tuhan. 那大家在任何事情上，你是相信你的想法，还是相信神的话语？ Dalam segala situasi, saudara percaya pikiran sendiri atau percaya firman Tuhan. 我们祷告的时候，常常让神啊，你帮我解决这个问题；神啊，你帮我解决那个问题。 Ketika kita berdoa sering kita bilang, Tuhan beresin dong masalah saya yang ini, beresin dong masalah saya yang itu. 还不如祷告神啊，你给我相信的心吧。 Lebih baik kita berdoa, Tuhan beri saya hati yang percaya. 不要想着去改变这个环境， Jangan punya pikiran untuk merubah situasi. 神给你一个战胜环境的这个心的话，一切都不成为问题。 Ketika Tuhan memberikan sebuah hati yang menang atas segala situasi, semuanya itu nggak jadi masalah lagi. 但是我们不想学习这个， Kita tidak mempelajari itu. 我们想学的就是神啊，你把这个问题赶紧拿走，把这个问题解决掉，把这个事情解决掉。 Seringkali kita nggak mau belajar, kita cuma minta Tuhan, Tuhan beresin ini, Tuhan beresin itu. 神就成为我们的佣人了。 Jadi Tuhan jadi pembantu kita dong ya. 没有，其实不好的事情也是神允许的。 Seringkali hal-hal yang buruk pun Tuhan izinkan. 前几天印尼不是暴乱吗？对 Ya 吧？ seperti apa namanya yang demo beberapa hari yang lalu. 然后好多朋友给我发信息说，你要不看看机票吧，要不回去吧。 Ada banyak teman yang kemudian memberikan pesan singkat kepada saya, coba lihat tiket deh, buru-buru pulang dah. 我一踏上印尼第一天的时候，就有华人告诉我，印尼雅加达是一个不菲之地啊，小心点。 Pertama kali saya menginjakan kaki ke Indonesia aja sudah ada yang memperingatkan gitu ya, Jakarta itu bukan tempat yang bagus ya, lu mesti hati-hati ya gitu. 但是那几天我心里面也有担心的事情，因为听见这个新闻的话，每天比一天更厉害。 Tentu saja pada waktu kejadian demo itu hati saya juga khawatir ya, karena lihat dari berita tuh setiap hari beritanya makin lama makin gawat. 但是圣经里面罗德在的索多玛城里面说，有10个义人的话，神都不会毁灭的。 Tetapi ketika membaca firman Tuhan, Tuhan janji kepada Lot pada waktu itu ya, kalau ada 10 orang benar dalam kota itu, Tuhan tidak akan membinasakannya. 那我们是神的儿女，是神的义人的话，神毁灭不毁灭呀？ Kita adalah orang-orang benar, kita adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan atau tidak. 然后给弟兄姊妹说，你们不用怕，这个事情就过去了。 Saya katakan kepada saudara-saudari bahwa tidak perlu khawatir, semua ini sudah berlalu. 因为神要因着福音的缘故，神要祝福这个城市， Karena untuk Injilnya Tuhan akan memberkati kota ini. 然后心里面开始平安下来了。 Sebab itu hati saya juga damai. 心里面平安的话，是不是一切都平安了？ Dengan hati yang damai semuanya akan juga baik-baik saja. 所以我们神允许发生的任何问题，我们和神连接在一起。 Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyatu dengan Tuhan, 千万不要和自己的想法连接在一起， jangan menyatu dengan pikiran sendiri doang. 和我们自己的想法连接起来的话，最后把神都会撇弃的。 Karena kalau kita menyambungnya dengan pikiran sendiri, pada akhirnya bahkan Tuhan pun tersingkirkan. 好，相信神会在1周的时间当中，让我们来经历这个活着的神。 Saya percaya dalam 1 minggu yang akan datang kita bisa mengalami sendiri Tuhan kita yang hidup.
好，我做个祷告。 Kita berdoa. 慈爱的父神，特别感谢， Bapa yang terkasih, kami naikkan syukur. 感谢神赐给我们这宝贵的神的话语。 Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. 如果没有神的话语的话，我们每天都被自己的想法所抓住。 Kalau tidak ada firman-Mu, maka kami tercengkram oleh pemikiran kami sendiri. 一个悲伤、一个痛苦的想法进来的话，我们天天都过得很痛苦。 Pemikiran yang sedih, pemikiran yang susah, setiap hari kami jalani dengan susah. 但是能够打碎我们想法的，就是神的话语了。 Tetapi hanya firman Tuhan yang dapat menghancurkan pemikiran kami yang buruk. 比起我们要让神改变环境，我们不如相信神的做工。 Daripada kami terus meminta Tuhan mengubah kondisi yang buruk, lebih baik kami percaya kepada karya Tuhan. 我们学习到相信神的信心的话，一切问题都不成为问题。 Ketika kami percaya pada firman-Mu, segala masalah tidak lagi menjadi masalah. 也求神让我们在下一周的时间当中去经历这样神的做工。 Kami berdoa supaya di seminggu ke depan kami benar-benar bisa mengalami Allah bekerja. 神也借着我们华人们，向着全世界海外所有传福音。 Juga melalui kami orang-orang Tionghoa, Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. 特别感谢神， Kami sungguh mengucap syukur 我 kepada-Mu. 们把余下的时间交托在神的手中。奉主耶 Diserahkan 稣基 waktu 督的名祷 selanjutnya 告 ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Saya 因为神的话得到祝福的，可以举手，给主更热烈的掌声。谢谢牧师。然后现在这个时候我们要奉献。如果你需要奉献袋，kalau perlu amplop persembahan，可以举手，同工会给你奉献袋。如果你要就是借着转账，你可以就是扫描你的二维码，在你的椅子前面的二维码就可以转账。已经预备好奉献的话，我们可以一起站立，我们站起来，我们一起来祷告。父啊，我们要感谢你。谢谢你提醒我们，我们要与你连结，与你的话连结，直到我们可以看到你的应许成就在我们每个人身上。我们感谢你，我们感谢你的祝福，我们感谢你赐给我们的一切。现在我们要把奉献带到你面前，这是代表我们的感恩。主啊，我们相信你会把最好的赐给我们，我们的家庭，我们的生意，我们的工作，孩子们的学业，全部都是最好的。主，我们相信你要祝福我们。现在是奉献的时间，我们奉主耶稣基督的名祷告，阿们。大家请坐。等一下回家的时候，可以放在奉献箱。奉献箱就是在出门的前面。然后，请问在我们当中有没有第一次参加我们的聚会？ Ada yang pertama kali hadir？ 有没有第一次参加我们的聚会？ Ada？ Adanya？ Hello， 有没有第一次参加我们的聚会？哦。前面有第一次参加我们的聚会，欢迎你。请。哈利路亚，哈利路亚，感谢主。谢谢牧师分享神的话语，是谢希望感谢的谢牧师，谢谢。今天2点下午想要去祷告塔一起祷告，在这个后面的可以
登记，我们聚会结束的时候可以在后面报名。Yang mau ikut menara doa bisa ikut mendaftarkan dirinya di belakang setelah ibadah ini selesai. Tapi setelah selesai yang mendaftarkan dirinya bisa nanti akan makan bersama, ada kendaraan yang akan membawa kita makan bersama ya di Sunter dekat sini. Baik, terima kasih.来，我们要一起把我们牧师祷告，我们一起站起来。阿爸天父，我们感谢你，你派你的仆人谢牧师分享你的话语，感谢主，你祝福谢牧师师母他一家人，你派他来到印尼传福音，祝福他的侍奉，祝福他去每个地方，你的圣灵、你的保护、宝血赐给他，你的同在跟他一起。感谢主耶稣，祝福他。Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Kau memberkati Pastor Sie sekeluarga, kemanapun dia pergi menjadi berkat. Dan banyak jiwa diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati Bu Agustina, liang-liang yang telah menjadi berkat, menjadi penterjemah. Kau berkati para pursiper, berkati para pemain musik, berkati jemaat-Mu Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau menerima berkat daripada Engkau. 还有我们回去，我们每个家的时候，我们要举起我们的双手，领受从天父阿爸天父而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在云中迎接我们相信的，我们相信的，一起都欢呼。阿们，阿们，阿们！主耶稣祝福大家平安，Tuhan Yesus berkati。耶稣是生命，一切黑